निर्सुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, भूपन के भूप हो दाता महादान। निर्सुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, भूपन के भूप हो के दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कि तुम्हारी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कि तुम्हारी महामान हो। निर्सुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, भूपन के भूप हो के दाता महादान हो। निर्सुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, भूपन के जोबन के जाल हो, काल हूँ के काल हो, रन के सूर हो के निकलन के कान हो। जोबन के जाल हो, काल के काल हो, शतरन के सूल हो के पितरन के प्राण हो। निर्सुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, भूपन के भूप हो दाता महादान हो, भूपन के भूप हो दाता महादान हो। निर्सुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, भूपन के भूप हो दाता महादान हो, भूपन के भूप हो दाता महादान हो, भूपन के भूप हो के दाता महादान हो। इतनी सेवा प्रवान करने दी भुलां चुकां दी क्षमा सारे मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪੋਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जुगो जुग अटल साहिब कमाल चवर छत्र तख्त मालक हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर बाणी के बोहित प्रतख सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सन्मानयोग साध संगत जीओ आओ कुछ कहण तो पहला सारे गुरु बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाईए जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बादशाह दरवेश पातशाह जी दे इस पावन पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थान ते आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। आप जी सारे इस महान पवित्र अस्थान दे इतिहास तो बाखूबी जाणू हो अते अज दे इह महान समागम जो 4 दिना समागम अति सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध विद्वान भाई साहब ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी उन्हां दे उद्यम उपराले दे सदका जो सजाए गए ने कुछ ही समय बाद आप जी ने सतगुरां के कीर्तनियां पासों और ज्ञानी जियां दे पासों कथा कीर्तन सरवण करना है। आओ जिन्ना समा दासरियां दा अनाउंस होया है समय दे विच रह करके आप जी नूं
सतगुरां दी पावन बाणी का कीर्तन इन्हां तंती साजां दे उपर श्रवण करवाउण दा यतन करांगे, क्योंकि पुरातन मर्यादा तंती साजां दी जो पहला आप जी ने केवल संगीतमयी जो शान श्रवण की है, ये 4 चौकियां ने शान, मंगलाचरण, शबद अते पौड़ी ला के समाप्ति जो गुरु घर की पुरातन मर्यादा है उस अनुसार आओ आप जी ने शान श्रवण की है। कीर्तन की आरंभता करन लगे हाँ। सतगुरु महाराज कृपा करना, आप जी संगत ने सीस बख्शना जी।
जो तो प्रेम खेलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खेलन का चाओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तरे गरे मेरे आओ, सिर तर तरे गरे मेरे आओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। हित मार्ग पैर तरी हित मार्ग पैर तरी हित मार्ग पैर तरी सिर दीजै कानना की सिर दीजै कानना की सिर दीजै कानना की सिर दीजै कानना की जो तो प्रेम खेलन का चाओ, 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 सिर तर तरे गरे मेरे आओ। सिर तर तरे गरे मेरे आओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। हित मार्ग पैर तरी हित मार्ग पैर तरी हित मार्ग पैर तरी हित मार्ग पैर तरी मार्ग पैर
यत मार्ग पैर तरी यत मार्ग पैर तरी मार्ग पैर धरी मार्ग पैर जय गण नागी जय मार्ग पैर तरी मार्ग पैर तरी जो तो प्रेम किरण का चाहो सिर तर तरी गरीब मार्ग पैर तरी जय 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 गाण नागी जय गाण नागी जय 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 गाण नागी जय मार्ग पैर तरी मार्ग पैर तरी मार्ग पैर तरी जय श्री जय गाण नागी जय मार्ग पैर तरी जय मार्ग पैर तरी श्री जय गाण नागी जय श्री जय गाण नागी जय श्री जय गाण नागी जय श्री जय गाण नागी जो तो प्रेम गिरन का जाओ जो तो प्रेम गिरन का जाओ जो तो प्रेम गिरन का जाओ तर तदी गदी मेरी आओ तर तदी गदी मेरी आओ जो तो प्रेम गिरन का जाओ जो तो प्रेम गिरन का जाओ जो तो प्रेम गिरन जो तो प्रेम गिरन जो तो प्रेम चाओ मित्र प्यारे नो मित्र
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਛੇਵਾੜੇ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛੱਡ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੈਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ।
सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला। सूल सुराही खंजर प्याला, सारे सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाया दसेड़ा, बिंग कसाया दसेड़ा, बिंग कसाया दसेड़ा, बिंग कसाया दसेड़ा, हाल बुरी तद कहना, हाल बुरी तद कहना, मित्र प्यारे हो, मित्र प्यारे हो, हाल बुरी तद कहना, हाल बुरी तद कहना, कहना हाल बुरी तद कहना। यारड़े दासानू सतर चंगा, यारड़े दासानू सतर चंगा, यारड़े दासानू सतर चंगा, यारड़े दासानू सतर चंगा, यारड़े दासानू सतर
ਪਟ ਖੇੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪਟ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਟ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ। ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੁਜਾਰ, ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੁਜਾਈ। ऐसे गुरु को बज पर जाइए, आप मुकदमाए तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे।
पत नमस्कार नारायण, नर पत नमस्कार गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुकुट मोहिता मोहे तारे, आप मुकुट मोहिता रे। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछु पारे, अंत नहीं कछु पारे। लाख 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 कई कोरे, को है सो विचार, को है सो विचार। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकुट मोहे तारे, मोहे तारे, आप मुकुट मोहे तारे, आप मुकुट मोहे तारे, मोहे तारे, आप मुकुट मोहे तारे। विषम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगा रे, लाल गुलाल रंगा रे। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है। नानक संतान रस आई है, जो गुंगा मुस्कार को नानक संतन रस आई है, जो चाक गुंगा मुस्कार
जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकुट मोहे तारे, आप मुकुट मोहे तारे। आप मुकुट मोहे तारे। सो गुरु प्यारी साध संगत, दास रेवल कीर्तन ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PTC ਸਿਮਰਨ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ 1 TV, PCN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, TF ਨਿਊਜ਼, ਬੋਲੀ ਟਰਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ TV, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, YouTube, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਈਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵੇਖੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਏ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਵੀਰ ਆਪਾਰ ਬਟੇ ਬਰਿਆਰ, ਵੀਰ ਆਪਾਰ ਬਟੇ ਬਰਿਆਰ, ਵੀਰ ਆਪਾਰ ਬਟੇ ਬਰਿਆਰ। ਅਬ ਚਾਰ ਸਾਰ ਕੀ ਤਾਰ ਬਜਿਆ, ਅਬ ਚਾਰ ਸਾਰ ਕੀ ਤਾਰ ਬਜਿਆ। ਵੀਰ ਆਪਾਰ ਬਟੇ ਬਰਿਆਰ, ਵੀਰ ਆਪਾਰ ਬਟੇ ਬਰਿਆਰ। ਤੁਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਗ ਮਵਾਸਨ,
जुग जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच विराजमान गुरु की संगत हर साल दी तरह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो साडे ते तरस करते ने इस बार भी गुरु साहब जी ने कृपा की है जो कि गुरु की गोद दे विच बैठ के गुरु की पावन बाणी पढ़ करके सुन करके अपने जीवन को सफला कर रहे हैं। ते आओ पावन शब्द दे नाल जुड़ना करिए जी। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई राम। सारी संगत भावना दे नाल चौंकड़ियां लगा के मन की इकाग्रता दे नाल ये पावन पंक्तियां पढ़न का यतन करो जी। सारी संगत करो कृपा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। सारी संगत करो कृपा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। गुर
ਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਦਾਤਾ
ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਜੀਵਟ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਜੀਵਟ अवर न कोई राम, अवर न कोई राम, अवर न राम। गुर जेवट दाता, मैं अवर न कोई राम। गुर कोई राम। हूँ सदके तिना गुर सिखा, सतगुर नो मिल आप गवाया। करो कृपा, सतगुर नो मिल सतगुर नो मिल आप गवाया। सतगुर नो मिल आप गवाया। सतगुर हूँ सदके बिना गुर सिखा, हूँ सदके बिना गुर सिखा। सतगुर नो मिल आप गवाया। हूँ सदके बिना गुर सिखा, हों सदके बिना गुर सिखा। करन उदासी अंदर माया, करन उदासी अंदर माया। सतगुर नो मिल आप गवाया। सतगुर नो मिल आप गवाया। हूँ सदके बिना गुर सिखा, हूँ सदके बिना गुर सिखा। सतगुर नो मिल आप गवाया। सतगुर नो मिल आप गवाया। हों सदके बिना गुर सिखा, हों सदके बिना गुर सिखा। गुरमत गुर चरनी कित लाया।
ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਹਉ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ। ਹਉ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ। ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਹਉ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ। ਹਉ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ
सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। करो कृपा, सो कहियत है। आत्म जिने सकल वसता से, जाका सतगुर पूरा। आत्म जिने सकल वसता से, जाका सतगुर पूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, गाये आत्म रंग, गाये आत्म रंग। शरीरी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग, सहज समावन संग। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में,
जन के चरण वसै मेरे हियर संग पुनीता दे संग पुनीता दे जन की दूर देहो कृपा निद नानक के सुख एही नानक के सुख एही जन की दूर देहो कृपा नानक के सुख नानक नानक के सुख जन की दूर देहो कृपा निध नानक के सुख नानक के सुख एही सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में जाको हर रंग लागो इस जुग में जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा 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 राजन पानन पान राजन पानन पान देवान दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजन पानन पान राजन पानन पान
करो कृपा राजान। देवान दे उपमा महान, देवान दे उपमा महान, राजान आनन वड्डे मेरे साहेबा, वड्डे मेरे साहेबा, वड्डी तेरी वड्याई। करो कृपा वड्डी तेरी वड्याई। सारी संगत करो कृपा जी। वड्डी तेरी वड्याई, वड्डी तेरी वड्याई, वड्डी तेरी वड्डे मेरे साहेबा, वड्डे मेरे साहेबा, वड्डी तेरी वड्याई। स्वरूप है तेरी सिफत सवाल ओ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਲਾਵੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਵਾਤ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਾਤ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਤੀ 22, 23, 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 23 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ। ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਹਤ ਵਾਹੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ 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 ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ
बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चल जियो। हर हर नाम हर मन पाया, हर हर नाम हर मन पाया। मैं हर हर खर्च लया पान पल, मैं हर हर खर्च लया पान पल। मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। गुरपुरै हर नाम तिड़ाया, गुरपुरै हर नाम तिड़ाया। हर निहचल हर तन पल्लै जियो, हर निहचल हर तन पल्लै जियो, पल्लै जियो रे। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, सतगुर रह ना सका बिन देखे मेरी माई, रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेरो, हर जियो
दर्शन बिन रहे ना जाए वाहे गुरु। जो नाग दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने। सन्मानयोग सत्संगी जनों, कल तो जिमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब तो भी संगत के नाम उपदेश है, आदेश जारी होया है कि ये जो 15 तो 27 ਦਸੰਬਰ तक दिन हैं, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ भावना प्रेम सुते से जागदा है। आप जी पिछले कई सालों तो इन्हां गुरमत समागमां दे विच हाज़री भर रहे हो और बहुत चंगा लगा है कि इन्हां गुरमत समागमां दा ये असर होया कि पहला ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। तो गुरु प्यारियो जी, कल तो शुरू हुए अज का ये दूसरा समागम है। कल गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब उस स्थान जिस स्थान पर बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी दीवारां विच चिन्ह दिते गए, उत्थे आपां साहिब की गोद विच बैठ के उस मालिक की कीर्ति करांगे, साहिबजादा नूं याद करांगे जी। जिवें आप जी ने कल भी बेनती की सी कि भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी जो इस बारी जिथे उन्होंने सानू इन्हां स्थानां दे नाल जो इतिहास जुड़िया है उसकी जानकारी देनी है। नाल दी नाल उन्हां शहीदां दीयां आत्मावां किन्नियां वड्डियां सन, किवें होईयां, वो किहड़ी शक्ति सी, वो की सतगुर दा थापड़ा सीगा जिस करके वो आत्मावां हर दुख हर मुसीबत झल गईयां। तो अज दा जो शब्द है भाई साहब होरां दे हुक्म अनुसार, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख सुने और भय नहीं जाके कंचन माटी माना। बहुत उच्ची अवस्था का वचन है सतगुरां दा, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिसते
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਕਮਲ ਕੌਰ ਔਰ ਬੇਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ, ਸੁਖ ਸੁਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨਣਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ,
मान अपमान मान अपमान हर दुख में दुख नहीं माने दुख में दुख नहीं माने दुख में दुख नहीं माने कृपा जह नर को कीनी घोर कृपा जह नर को कीनी एह जुगत पछानी एह जुगत पछानी
ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਤੀ 22, 23 ਔਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਵਾਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਾਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਤੀਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ
ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਸੰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 3 ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਨ 1170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1675 ਤੱਕ
ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਨ 1170 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ 1469 ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 1170 ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1173 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਨ 1265 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਪਦਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪੰ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਉਂਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਖੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਘਰੇ। ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਪਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਰਤੀ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੰਧੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਆਈ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਆਈ, ਖਿਆਲ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥੇ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ
ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਮਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਕਥਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਕੰਮਲ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਪਲਟਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ ਕਰਮੀ ਸੁਰਤ ਧਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਚਾਹੇ 35 ਅੱਖਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਢਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੁੱਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਫੁਨੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਐ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤੈ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੱਤਾ ਖਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ, ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਧਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਰਥ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਥ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਕੰਠ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਕੀਤਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਲ ਵਰਗੀ। ਪੱਤਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਛਿਲਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਧਾਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਛਿੱਲੜ ਹੈ, ਪੱਤਲ ਹੈ, ਤੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵਰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਛਿਲਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀ।
ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਭੇਦ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕਿਸ। ਤੰਦੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਣਾ ਚੌਲ। ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕਿਸ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ। ਮਿੱਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਤਰ। ਬਾਣੀ ਚ ਉਂਝ ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿੱਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਤਰ। ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਏ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭੇਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਇਆ ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਘਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਗੁਰਮਖੋ ਸੂਝਵਾਨ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਮਾ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਅੱਖਰ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਗੁਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਗੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਏ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਨਿਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤੋਏ ਸਮਝਾਏ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਬਰੈ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਜੈ ਨਿਗਮ ਉਚਰੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਵੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨੇਤ ਨੇਤ, ਨੇਤ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਇਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਕਰਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਜਾਣ। ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਕਰਮਾਨ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੱਖਰ ਸੋ ਲਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੀ ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੱਖਰ ਸੋ ਲਹੋ, ਬਾਤ ਜਥਾਰਥ ਤੁਮ ਸਿਓ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। 3 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰੇ ਸੁਜਾਨ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਣਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਦਾएं ਤਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੁਰਨਾ। 3 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰੇ ਸੁਜਾਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਸਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਨਿਸ ਅਰ ਭੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਨਿਸ ਅਰ ਭੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਰੁਚਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸਮਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਇਜ਼ਮ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਚਮ, ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਸਮਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ,
ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬਾਣੀ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਜਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਆ ਵੇਖੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਉਹਦੀ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਕ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ। ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਉੱਡਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਟਕਾ ਪੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੜਫਦਾ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਏ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਐਤਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ, ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਧਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਦੂਜੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਲੈਨੇ ਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ। ਦੇਹੋਰੀਆ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹੂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਨਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਜਿਸ ਨਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੇ, ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ। ਲੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜੁਗਤ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ। ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਰਗੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ, ਸੁਖ ਆਵੇ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਵੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਲਾਲਸਾ ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆ ਸੁਖ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕਹਿ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ, ਹਰਖਦਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗਦਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरक सोगते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना। आसा मनसा, मनसा मन दे विच फुरना बनया, आ चीज मैनू मिल जाए। उस फुरने ने तेज जो रफ्तार बनाई, वो तृष्णा बन गई, ते तृष्णा ने एक आसा पैदा की, मैनू मिलेगी जरूर। महाराज कहते फुरना ही ना उठे किसी चीज का। आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। जगत विच रहे पर निर्लेप रहे। अगला बचन क्या, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसै नाइन वाहिगुरु, काम दा फुरना भी ना उठे, स्पर्श ना करे अंदर नू काम। मैं तां फुरना शब्द वरते, अंदर ख्याल ही ना पैदा होवे। काम क्रोध जै परसै नाहन। ते गुरु तेग बहादुर साहब कहते सारी दुनिया ब्रह्म ज्ञानी बनी बैठी है, जिदे अंदर काम ते क्रोध दे फुरने में नहीं उठते, वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। काम क्रोध जै परसै नाहन ते घट ब्रह्म निवासा। गुर किरपा जे नर को कीनी। ये जिहड़े उत्ते गुण दसे ने, जिन्हां उत्ते गुरु ने कृपा की ते ये जुगत पछानी। महाराज कहते हैं फिर वो जिउंदे जी नानक लीन भयो, गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। अस जिस जगह ते असीं बैठे हैं, भाई साहब नूं मैं कल कहा भी शब्द जरूर पढ़ियो। कल पढ़िया सी, जाको हर रंग लागो इस युग में। ऐदकी मैं अपना कह के आया शीशगंज साहिब भी, परमात्मा जिंदगी बख्शे, उत्थे भी गुरु रामदास की तरह लम्मा ही समा कथा करांगे। मैं एक बेनती करा गुरमुखो, उम्र घट दी होवे ना ते नेम वधा देना चाहिए है। तुसीं दसो जो घर नूं अग लग जाए फिर बंदे की करते हैं, भजदे आ ना। आ जिहड़े मेरे तुहाडे केस चिट्टे हो गए ने, नौजवान ही बैठे आ, इस निशानी है फसल पक चुकी है। इन्होंने ऐसा ऐसा तुसी नाम ही कट्टो, फसल पक्की नूं ना कट्टो, उन्हें अपने आप ही डिग पैना। पर गुरु ग्रंथ साहब बड़ी बख्शिश करते हैं, निराश नहीं करते। सच है, मैं 59 शब्दों की कथा सारी कर दी बाहर अमेरिका, वो PTC ते शुरू कर देंगे जनवरी च। मैं पहला कहना महाराज बार बार मौत की गल, बार बार मौत की गल, पर सच एवे गुरु तेग बहादुर किसी भी शब्द विच ढैंडी कला च जान ही नहीं देते। हुण मान लो जिन्हां दा समा निकल गया, 60 साल ते आ गए, 62 ते आ गए, 70 ते पहुंच गए, 80 ते पहुंच गए, ते पिछलियां गल्लां चेते करके कई जन हाए असां तां चंगा कुछ नहीं कीता। गुरु ग्रंथ साहब कहते नैगेटिव मत सोच, जे जवानी निकल गई बुढ़ेपा ना जान दे। रैन गई मत दिन पी जाए, कबीर साहब का शब्द कह। रैन गई रात हुंदी है काली, काले हुंदे ने के जवानी, जवानी चली गई मत दिन पी जाओ। चल तू छड़ जो चला गया, होनी समझोए तू बुढ़ेपे वाले दिन खाली ना जानदा, रब ये भी स्वीकार कर लेगा। रैन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। फिर मेरी बेनती है, बाबा फरीद साहब बचपन तो लगे, कोई शक नहीं उन्हों की इबादत नूं नमस्कार। बाबा फरीद साहब के जीवन नूं मैं कहना भी इन्नी करड़ी घालना उस दरवेश ने की, पुछो कुछ नहीं। ते बेमुथाज इन्ने सन, कुछ विद्वान कहते जिदन उन्हों की फौत हुई घर धन ढकण वास्ते चादर भी नहीं सी, किसी की मुथाजी नहीं की। मैं कहना इन्ने वो बेमुथाज। गुरु ग्रंथ साहब चेतों तक कहते परमात्मा या खुदा मैनू जिउंदे जी किसी के बूए का मुथाज बनाने ही ना, इदू चंगा मेरे शरीर विचों जिंद कढ़ ली, मैं किसी का मुथाज नहीं हो सकता। बार पर आए बैसना दूजे दे बूए ते ना बिठाई, साई मुझे ना दे जे तू एवें रखसी ता जियो शरीरों ले। मैं आपनू बेनती करांगा कि इस गल नूं फिर ध्यान च रख के मैं ज्यादा डिटेल च नहीं जावांगा कि सतगुरु जी ने साडे ते किड्डी को वड्डा परोपकार कीता है। ते मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, उम्र घटदी होवे नेम जरूर वधाओ। कुछ नहीं करन जोगे, नहीं मन बह के नहीं मनदा पिया जे, जिन्ना समा गड्डी चलांदे हो गुरमुखों नहीं गुरु गुरु कर लो, जो करोगे वाधे दा।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਹਰਦਮ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜ, ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਹਟੇ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੋੜ। ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 8 ਪੋਹ ਲਿਖਿਆ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 9 ਪੋਹ 10 ਪੋਹ ਤੇ 11 ਪੋਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਗਏ ਆ। 3 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 2 ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉ ਰੱਖੀਏ, ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਮਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਕਰੇ ਚੰਗੇਰਾ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋਏ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਭੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਹੋਵਾਂ ਤੇਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਪ੍ਰਣਪਾਲ ਉਚੇਰਾ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਆਪ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਵਧਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਅਸੀਂ ਪੀਆਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੰਘਿਆ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗਤ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਰਮਦਾਸੀਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਆਪ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆਇਆ। 7 ਪੋਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਜਿਆਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਟਲੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਕਿਹਾ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਉਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ, 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਨ ਲਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਝਰੀਟਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਿੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੇ ਆ। ਟਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਟੇ ਲੇਟਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬਾ ਗੁਲਾਬਾ,
ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਮਸੰਦ ਪੂਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਲੇਟਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੀੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਐਸ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਟੱਠਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਨ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 23.5 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਗਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਟਰੱਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੰਡੇ ਚੁੱਭੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੁੱਖ ਟੱਠਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਗੜੀ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਚੀਦੇ ਮੂਵੇ ਨਾ ਰੰਜੀਦਾ ਤਨ। 44 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਪੇਚੀਦੇ ਮੂਵੇ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ, ਵਾਲ। ਪੇਚੀਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੇਢਾ, ਵਿੰਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਚੀਦੇ ਮੂਵੇ, ਮੈਂ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਨਾ ਪੇਚੀਦੇ ਮੂਵੇ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਾ ਰੰਜੀਦਾ ਤਨ, ਰੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇਚੀਦੇ ਮੂਵੇ ਨਾ ਰੰਜੀਦਾ ਤਨ, ਕਿ ਬਿਰੂ, ਬਿਰੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਕਿ ਬਿਰੂ ਖੁਦਾ ਵਰਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਿਕਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਤਰ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਬਿਰੂ, ਬਿਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿ ਬਿਰੂ ਖੁਦ ਆਵਰਦ। ਉਂਝ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਵਰਦ, ਅਸਲ ਚ ਪਾਠ ਗੁਰਮੁਖੇ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਆਵਰਦ। ਖੁਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਦ ਰੱਬ, ਆਵਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਓਏ, ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ। ਨਾ ਪੇਚੀਦੇ ਮੂਵੇ ਨਾ ਰੰਜੀਦਾ ਤਨ, ਕਿ ਬਿਰੂ ਖੁਦਾ ਵਰਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਿਕਨ। ਸ਼ਿਕਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਰੌਲਾ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਆਪ ਟਿੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖਾਤੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ 60,000 ਟਕਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਜਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਟਿੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟਿੰਡ ਖੋਲੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੇਟ ਗਏ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕੋਦਮ ਸੀਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਸੀਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਾਨਾ ਗੁਲਸਤਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ, ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, 4 ਤੀਰ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਏ ਤੇ 3 ਤੀਰ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਲਸਤਰਾਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟੇ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਦਰ ਖੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੌੜੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੱਤ ਛੱਤ ਨਮਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪੈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੁਰੇਗੀ ਜੀ, ਲੱਭਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਿੰਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੀਤ ਵਗਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ, ਅਜਿੱਤ ਅਡਿੱਗ ਅਡੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਦੋ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ, ਨੀਲ ਪਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਰੋ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਅਡਿੱਗ ਬੰਦਾ, ਅਡੋਲ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਝੁਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠਾ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੋਸ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਛੂਇਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ
ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਤਾਨੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਧ ਦਾ ਛੋਟੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਓਟ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 3 ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲੱਗਾ ਏਡੀ ਡੋਲ ਸੁਰਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਦ ਅਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ, ਧਿਆਨ, ਸੰਕਲਪ, ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਆਲ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ।
ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਨਿਵਾਸ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਧਣੀ ਵਿਖੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਏ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ, ਉਹ ਸਰਾਈਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ। ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਖੰਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਟੇਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿੰਗ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ। ਕਸਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਨੇ ਟੇਢੀ ਛੁਰੀ। ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਯਈਏ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਰਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਟ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਕਿਹਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਬੇਟੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾਂ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇऐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮਸਰ ਮੁਵੇ ਅਜ਼ਰਾइल ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਗੇਚ ਨਦਾਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਉਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਨਵਾਜ ਹੋਈ, ਮਾਨ ਸਭ ਇੱਕ ਪੈ ਅਨੇਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ
ਪੋਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੋਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੋਤੀ ਸਿਰਫ ਚੇਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੋਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਜੀਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਰੇਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੇਜ਼ੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣ। 3 ਰੇਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਿਹਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਦਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 9, 10 ਤੇ 11 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਉਸ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਚ ਮੈਂ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਸ ਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਪਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦੇਹ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਈਏ, 2021 ਮਤ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਫਿਰ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਥੋਂ ਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।